Ladies and gentlemen, it's my privilege to invite our guest of honor, His Excellency Sri Pranay Verma, IFS, High Commissioner of India, to share his significant thoughts and ideas with us. A very good morning to all of you. It's a great pleasure to be here to celebrate Saraswati Puja with all of you. I would convey my greetings to all the dignitaries present on the stage and to all of you on this auspicious occasion. And like the Ambassador of Nepal in my broken Bangla, I also wish you Saraswati Pujar a pavitra shubh উপলক্ষে আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। I would like to thank you. I would like to thank the Saraswati Puja Committee of the Officers Club for their warm invitation to me and my wife to attend today's celebrations. This is the 4th year in a row that we have come to attend this auspicious puja in these premises. India and Bangladesh, as we all know, are close neighbors connected by shared history and geography. They also share a common heritage of language, literature, art, music, and festivals. And Saraswati Puja is one such sacred heritage. It is a festival that connects our people on both sides of our border. This festival celebrates learning, wisdom, excellence, art, creativity. It reminds us how important knowledge is for our lives, for our well-being, and how it brings people together in a spirit of harmony, openness, inclusivity, and mutual respect. Saraswati Puja also comes at a refreshing time of the year, marking the arrival of spring, welcoming a season of new beginnings, and giving us a sense of freshness, rejuvenation, optimism, and hope. And in the same spirit of spring's freshness, we hope and pray that the future of India-Bangladesh relations will continue to bloom like spring itself, growing warmer, stronger, and more vibrant with mutual cooperation and shared progress. আমি আবারও আপনাদের সকলকে সরস্বতী পূজার আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই। এই পূজা আমাদের সবার জীবনে জ্ঞান, আনন্দ ও আশার আলো বয়ে আনুক। ধন্যবাদ। We express our heartiest thanks and deepest gratitude to His Excellency Sri Pranay Verma, IFS, for making this whole event meaningful and memorable with his praise of this piece. সুধী, এবারে বিশেষ অতিথিবৃন্দের বক্তব্য প্রদানের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সুপ্রদীপ চাকমাকে বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি। সবাইকে শুভ সকাল। দ্বিতীয়বারের মতো এখানে আসলাম, খুবই ভালো লাগছে এই কারণে যে আমার অনেক পরিচিত মুখ এখানে সামনে আসেন আপনারা অনেকেই, যাদের অনেকের সাথেই আমি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে কাজ করেছি। অ্যাজ রেগুলার মাই সভাপতি, যিনি আমাদেরকে সব সময় নির্দেশনা দিয়ে থাকেন, শেখ রশিদ ভাই এখানেও সভাপতি, প্রেসিডেন্ট এই অফিসার্স ক্লাবে আমাকেও মেম্বার করে আসেন। এখানে আমাদের সাধারণ সম্পাদক আর আমার একদম প্রিয় বস একদম কোনার দিকে বসে আছেন। বহুদিন যাবৎ একসাথে ইচ্ছা মতো কথাবার্তা বলেছি, তাই এই সরস্বতী পূজায় যখনই আসি খুব এনজয় করি। His Excellency here, the Ambassador of Nepal, His Excellency, the High Commissioner from India and their spouses. Here we have the representative from Bhutan, and today chief guest, colleague Vidanda. সবাইকে নমস্কার এবং
কম কথা বলেই আমি শেষ করতে চাচ্ছি। Is a wonderful day for me. Is a wonderful day for the deities or for the bhaktas or Sobar. But it is a good thing that a country blessed with diversity. We have people's diversity in this country. We have people like me here, doesn't look like at all the majority of this country. We have people like some others, and so diversity is as always. Whenever you visit Chittagong Hilltop, you really feel that you are in total diversity. But it is not only the people's diversity, we have the religious diversity also. And this religious diversity crossed the border from Bangladesh to India, from Bangladesh to Nepal, and many other countries. So this is a country we are blessed with so many things, so much diversity. But one good thing we are developing now, it is the friendship. It is the friendship and truthfulness among the community. We want to see that a country with homogeneity, a country with secularity, a country with peoples to peoples relation. This is what this government, this is what the unit government is thinking for. We are forging through a new phase within short time. In 3 weeks time, we will be reaching to an end of this interim government. So we are looking for a peaceful election in this country. I vehemently request all of you, enjoy your voting, enjoy your day, এবং গভর্নমেন্ট অলরেডি ডিক্লেয়ার করেই দিয়েছে আপনাদেরকে 3 দিনের ছুটি দেওয়া হচ্ছে। অফিসারদের গভর্নমেন্ট অফিসারদের জন্য 2 দিন, গভর্নমেন্ট সিভিল সার্ভেন্টদের জন্য 2 দিন, আর শিল্প এলাকায় যারা কাজ করে তারা 3 দিন ছুটি পাচ্ছে, 10, 11, 12, আর তার সাথে যোগ হয়েছে আরো 2টা দিন। সুতরাং এইবারে আপনারা 10 তারিখ থেকে 12 তারিখ প্লাস 2 দিন করে আপনারা সব মিলে 5 দিন ছুটি পাচ্ছেন। এনজয় ইউর হলিডে। বাট একটা জিনিস মনে করবেন, আপনার অধিকারটা 5 বছর পরে যে অধিকারটা পান এটাকে ব্যবহার করুন। এটাকে ব্যবহার করে দেশটাকে এমন জায়গায় নিয়ে আসুন যেন এই দেশটা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে। সো আর এই আজকের দিনের মহান যে জিনিসটা সবাই বলে গেছে, ভেরি নাইসলি সেড বাই মাই ডিয়ার গুড ফ্রেন্ড Indian High Commissioner, is a day for the wisdom. It is a day for wisdom, and it is a day for learning. Try to learn it. বুদ্ধিজমে সবসময় একটা জিনিস বলে, পারিয়াত্তি, পাটিপাত্তি, পাটিবেদা। সুতরাং এই পারিয়াত্তিটাকে, উইজডমটাকে জেগিয়ে তুলুন, তাকে ব্যবহার করুন, তাকে ভালো করে জেনে নিন। সেটাই হচ্ছে আজকের দিনের মহান চর্চা, সরস্বতী পূজা। সবার মঙ্গল হোক। নমস্কার সবাইকে। আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সরস্বতী দেবী অনেক প্রাচীন দেবী, এবং আমরা জানি ইতিহাসের বিবর্তনে এই দেবীর রূপকল্পে অনেক বিবর্তন ঘটেছে। কোনো এক সময় উনি এই সরস্বতী পূজা একটা বসন্তের পূজা, বসন্তী উৎসব হিসেবে উদযাপিত হতো, এবং আমরা লক্ষ্য করি সরস্বতী পূজার সময় আমরা শীতের পরে বসন্তের আগমনী বার্তা পাই। আজকেও আমরা তো অনুভব করছি বসন্তের আগমনী বার্তা অনুভব করছি প্রকৃতিতে। আমি আপনাদের সবাইকে বাসন্তী শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সরস্বতী দেবীকে বাগদেবী এবং শিল্পকলার দেবী হিসেবে অভিহিত করা হয়, চিত্রিত করা হয়। এখন আমরা যদি মানুষের পরিচয় চিহ্নিত করি, মানুষের 2টি পরিচয় রয়েছে। তার একটি জৈবিক পরিচয়, বায়োলজিক্যাল অ্যান্টিটি সে, এবং সেই হিসাবে সে প্রাইমেট গোত্রের একটা স্পিসিস, হোমো সেপিয়েন্স। এইটি তার বায়োলজিক্যাল পরিচয়। কিন্তু অন্য প্রাণী থেকে তার যে স্বাতন্ত্র্য, তার যে পার্থক্য, সেটা হচ্ছে তার সাংস্কৃতিক পরিচয়। সেটি মানুষকে অন্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র করে।
এই স্বতন্ত্রতার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হচ্ছে মানুষের ভাষা। আমরা সংস্কৃতে একটা শ্লোক পাই, পুরুষস্য বাক রস। শব্দটাকে আমরা যদি একটু বিশ্লেষণ করে বলি বাংলায়, পুরুষ মানে মানুষ বলবো, বাক মানে আমাদের ভাষা, রস মানে সার। অর্থাৎ মানুষের সারমর্ম হচ্ছে মানুষের ভাষা। মানুষের ভাষাকে এতই বড় করে দেখা হচ্ছে কারণ সত্যি বলতে কি, মানুষের ভাষাই হচ্ছে একমাত্র সেই বিষয় যেটা মানুষকে অন্য প্রাণী থেকে গুরুত্বপূর্ণভাবে পৃথক করে ফেলেছে। এবং আমাদের সরস্বতী হচ্ছে সেই বাকেরই দেব। সুতরাং আমরা মানবিক যে বিষয়, মানুষের ভাষা, মানুষের সংস্কৃতি, এরই একটা মূর্ত রূপ পাচ্ছি দেবী সরস্বতীতে। সুতরাং আমরা যখন সরস্বতী পূজা করি, সরস্বতী বন্দনা করি, প্রকৃতপক্ষে আমরা মানুষের এই মানবিক গুণাবলীর, এই মানবিক বৈশিষ্ট্যকেই ঊর্ধ্বে তুলে ধরি, তারই জয়গান করি এবং তাতেই আমরা নিজেরা উন্নীত হতে চাই। আমরা একটা দুঃসময় পার করছি। আমি দুঃসময়ে বলবো বৈশ্বিক পরিসরে, শুধুমাত্র আমাদের দেশীয় পরিপ্রেক্ষিতে নয়। এবং এই দুঃসময় পার করার জন্য আমি মনে করি এই আমাদের সরস্বতীর বন্দনা, আমি এটাকে শুধুমাত্র একজন ভক্তের বন্দনা বলবো না, আমি এটাকে বিশেষ অর্থে বলবো। অর্থাৎ যে গুণাবলীর মূর্তরূপ সরস্বতী, সেই গুণাবলীর বন্দনা, সেই গুণাবলীকে উচ্চে তুলে ধরা, সেটাই শুধু পারে আমাদেরকে এই দুঃসময় থেকে পার হয়ে আসতে, দুঃসময়কে সুসময়ে রূপান্তর করতে। সুতরাং এই সরস্বতী পূজার দিনে আমি সবার প্রতি আহ্বান জানাবো, আসুন আমরা মানুষের এই মানবিক গুণাবলীর, এই মনুষ্যত্বের আমরা পূজা করি, আমরা একে ঊর্ধ্বে তুলে ধরি, আমরা এর চর্চা করি এবং আমাদের দুঃসময়কে আমরা সুসময়ে রূপান্তরিত করি। সবাই ভালো থাকুন, সবারই মঙ্গল হোক। ধন্যবাদ।